நியூஸ் 18 வழங்கக்கூடிய தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 நிகழ்ச்சி குறித்த வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக திரு விவேக் நாராயணன், சவுத் ரீஜியன் மேனேஜிங் எடிட்டர் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Thank you. Vanakkam friends, all of you for coming here on this August evening. Thank you Minister Shiv Shankar sir for being here. As you are aware, Network 18, News 18 Network is a media group, arguably India's biggest media group with over 14 language channels. As you are aware, we have national channels like CNN, News 18 India, business channels like CNBC, print properties like Forbes, digital properties like First Post that you are most aware. These are all market leaders in their own genre. In regional space, we have made a place for ourselves, whether it be in Tamil Nadu or in adjoining states. You are known for keeping a standard of journalism which is always above board. Like the standards that we have kept, it reflects on the winners of today's awards, the 14 of them, or each one of them the best in their field. Their selection process has gone through a rigorous test within our editorial board. We went through each one of these candidates and we found out the best among them. Each one of you, if you are there because you are market leaders, because you are there because of your ethical practices, because of the way you behaved in public and your performance and the feedback from the public, which all we had accepted, which we had researched and found out. So best wishes to each one of those viewers and each one of those winners, and to the Minister sir for being here on time, for being very much a part, always an inspiration, the way Shiv Shankar sir has come in, the way that he used to take notes during assembly. I remember when, as a journalist, when I had come to Tamil Nadu Assembly long time back, at least 15 years back, to report, I had seen him take notes very diligently and he used to publish it. He's also, I believe, a very good author, and he comes from a family background which is traditionally agrarian in nature and has grown up and reflect the people's mood. Very much thankful to you, Minister sir, for coming and being with us, and each one of you for being part of this August audience. Thank you one and all. Thank you so much for the welcome address, sir. தமிழ்நாட்டில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய தொழில் ஆளுமைகளை தேர்வு செய்து அவர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய பணியை தொடர்ந்து 3வது ஆண்டாக நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் 13 பிரிவுகளில் பல்வேறு துறைகளின் கீழ் சிறப்பாக பணியாற்றிய தொழில் ஆளுமைகளை விருது வழங்கி கௌரவிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்விற்கு நாம் அனைவரும் இங்கு கூடியிருக்கிறோம். முதலில் எந்த பிரிவின் கீழ் யார் இந்த விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை திரையில் பார்க்கலாம். பறவையை கண்டான், விமானம் படைத்தான் என்பார்கள். அப்படி இதுவரையான கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் மனித குலத்தின் வளர்ச்சியை பன்மடங்கு உயர்த்திய உன்னதமான கண்டுபிடிப்புகள். ஆராய்ச்சியும் வளர்ச்சியும் ஒருங்கிணையும் புள்ளியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் கண்டுபிடிப்பின் முக்கியத்துவத்தை உறுதி செய்கின்றன. அந்த வகையில் சென்னை IITயில் படித்த ஒரு மாணவர் இன்று உலகளாவிய ஏரோஸ்பேஸ் சந்தைகளுக்கு சவால் விடும் வகையில் தனது கண்டுபிடிப்பான எலக்ட்ரிக் ஏர் டாக்ஸியை உருவாக்கியிருக்கிறார். இனிவரும் தலைமுறைக்கு உதாரணமாகவும் உந்து சக்தியாகவும் திகழ்கிறார் பேராசிரியர் சத்திய சக்கரவர்த்தி. நெருக்கடி மிகுந்த நகரத்தின் சாலைகளில் அப்படியே பறந்து போனால் எப்படி இருக்கும் என்று எழுந்த எண்ணத்திற்கும் கனவிற்கும் உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் சத்திய சக்கரவர்த்தி. அவரின் E200X மாடல் ஏர் எலக்ட்ரிக் டாக்ஸி 100க்கும் மேற்பட்ட நிபுணர்களின் ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றியாக மாறியிருக்கிறது. விவசாயம், லாஜிஸ்டிக்ஸ் உள்ளிட்ட துறைகளில் வெற்றிகரமாக இயக்கப்படும் ட்ரோன்கள் முயற்சிகளை தொடர்ந்து ஏர் டாக்ஸியின் வெற்றியையும் வரலாற்றில் பதிவேற்ற காத்திருக்கிறார் சத்திய சக்கரவர்த்தி. இன்னும் பல கண்டுபிடிப்புகளை இந்த மானுட உலகத்திற்கு வழங்கவிருக்கும் பேராசிரியர் சத்திய சக்கரவர்த்திக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் ஏரோஸ்பேஸ் இன்னோவேட்டர் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு.
டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் ஏரோஸ்பேஸ் இன்னோவேட்டர் என்ற பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக புரொஃபசர் திரு சத்யா சக்கரவர்த்தி, ஃபவுண்டர் த E-Plane Co அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ஐ எம் பேசிக்கலி ரிசர்ச்சர். ஸோ ஒரு ஆராய்ச்சியாளர். என்னுடைய ஆராய்ச்சி வந்து இன்ஜின், ராக்கெட் இந்த சம்மந்தமான ஆராய்ச்சி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷமாக அது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஐஐடியில் 25 வருஷமாக வேலை பண்ணிகிட்ருக்கேன். திடீர்னு ஒரு நாள் எதுக்கு இந்த மாதிரி எரிபொருளெல்லாம் வச்சு இன்ஜின், ராக்கெட்லாம் விடணும், எலக்ட்ரிக் வச்சு பண்ணலாமா? ஏன்னா இப்போது கார்லாம் எலக்ட்ரிக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பிளேனு எலக்ட்ரிக் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பார்க்கையில் எலக்ட்ரிக் வந்து பேட்ரி இன்னும் அவ்வளோ பெரிய தொழில்நுட்பம் இம்ப்ரூவ் ஆகலை. ஸோ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் வரும். இந்த ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரன்வே அங்கங்கே இருக்காது. ஸோ அதனால் வெர்டிக்கல் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் பண்ணணும். வெர்டிக்கல் டேக் ஆஃப் லேண்டிங் பண்ணால் எந்த மாடியிலேருந்தும், மொட்டை மாடியிலேருந்தும் நம்ம பறந்து போய் இன்னொரு மொட்டை மாடிக்கு போய் சேரலாம். பட் வித்தின் சிட்டி ஆர் ஜஸ்ட் அவுட் சைட் சிட்டி அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் தான் இப்போதைக்கு போக முடியும். கிராமத்துலேயும் போகலாம். ஷார்ட் டிஸ்டன்சஸ் மேபி அபவுட் 30-40 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு போகலாம். இந்த வெர்டிக்கல் டேக் ஆஃப் இல்லாமல் நம்ம போகணும் அப்படின்னாக்கா மேபி ஒரு 100 to 200 கிலோமீட்டர்ஸும் போகலாம் இனி தேதியில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரிக்கு. பட் அந்த வித்தின் தட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நமக்கு ரன்வேஸ் இருக்காது. அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ பேட்ரிஸ் நாளை விடையில் இங்கேருந்து வளர வளர ஒரு 500 கிலோமீட்டர் மாதிரி நம்ம போகக்கூடிய ஒரு திறன் இருந்ததுன்னா இங்கேருந்து பெங்களூருக்கே நம்ம எலக்ட்ரிக் பிளேன்லேயே போகலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம இப்போது இருக்கிற காஸ்ட்டோட ஒரு ஹாஃப் த காஸ்ட்டுக்கு குறைஞ்சிடும். ஸோ இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸில் வந்து வி எக்ஸ்பெக்ட் தட் சுச்சுவேஷன். அப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வி மே பி ஏபிள் டு ஈவன் எக்ஸ்பெக்ட் என்னுடைய மொட்டை மாடியிலேருந்து கிளம்பி ஒரு பெங்களூரில் இருக்கிற மொட்டை மாடிக்கும் போய் இறங்கலாம். அப்போ ஏர்போர்ட்டே தேவையில்லை அந்த மாதிரியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு படிப்படியாக அங்கேருந்து வளரக்கூடிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு. நாங்கள் இப்போ எந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம் அப்படின்னா இன்னும் அடுத்த மாதத்தில் வந்து எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோடைப் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து டெஸ்டிங், சர்டிஃபிகேஷன், டிஜிசிஏவோட அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வில் கமர்ஷியலைஸ். ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததை விட இங்கேருந்து இந்த வாட்டி ப்ராக்ரஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி வில் கம் பேக் வித் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ். பல விதமான சவால்கள் உண்டு. டெக்னிக்கல் சவால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் பேட்ரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு சவால். பட் அதோட இம்பார்ட்டண்ட் சவால் வந்து நம்ம மக்களை கூட்டிகிட்டு போகிறோம். அதனால் சேஃப்டி ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும். இந்த சேஃப்டி வந்து நம்ம எப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேனோட வெயிட்டுக்குள்ளே நம்ம இங்கேருந்து எப்படி நம்ம பேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சவால். அதை நாங்கள் ரொம்ப திறமையாக ஏற்றுட்ருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எங்களோட ஏர் டாக்ஸி வந்து உலக அளவிலேயே ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதை நாங்கள் வந்து அழகாக ஒரு குவான்டிடேட்டிவாக இங்கேருந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 or 2 monthsக்குள்ளே வி வில் ஆக்சுவலி டூ தட். வி வில் ஷோ தட் வி ஆர் த சேஃபஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். அது ஒன்று மேஜர் திஸ் திங். அதை தவிர வந்து டீம் பில்டிங், எல்லோரையும் ஹவு டு யூ ஆக்சுவலி கெட் ஆல் த பீப்புள் டுகெதர், எப்படி எல்லோரும் அங்கேருந்து ஒன்றா வேலை பண்ணுறது, ஹவு டு யூ ப்ரொசீட் திஸ், தென் கெட்டிங் ஃபண்டிங், நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு. அடுத்ததாக நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு வழங்கும் தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 எந்த பிரிவின் கீழ் யார் விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை திரையில் பார்க்கலாம். ஒரு பயணம் என்பது வெறும் இடம் விட்டு இடம் பெயர்வதல்ல. அது ஒரு அனுபவம், அது ஒரு நினைவு, அது ஒரு கனவு. அப்படியான அலாதியான அனுபவத்தை மறக்க முடியாத நினைவுகளாக்கி பயணக் கனவுகளை நிறைவேற்றும் பணியை நம்பகத்தன்மையோடு நடத்தி வரும் ஒரு நிறுவனம் தனது சேவையில் 10 ஆண்டுகளை நெருங்கி வருகிறது. உள்நாட்டு பயணங்கள் தொடங்கி சர்வதேச பயண திட்டங்கள் வரை அனைத்தையும் உரிய திட்டமிடலோடு சரியான கட்டணத்தோடு சிறந்த சேவையை வழங்குவதை உறுதி செய்து வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது கேப்ஸ்டோன் ஹாலிடேஸ்.
பயணத்தை திட்டமிடும் வாடிக்கையாளர்களின் அனைத்து நிலைகளிலும் எழும் சந்தேகங்களை தீர்க்கவும், ஒவ்வொரு இடத்தை பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்கவும், இடையூறற்ற பயணத்தை திட்டமிட்டு வழங்குவதையும் தங்களின் வெற்றி ரகசியமாக வைத்து செயலாற்றி வருகிறது கேப்ஸ்டோன் ஹாலிடேஸ். இந்த நிறுவனத்திற்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 ட்ரஸ்டட் ஹாலிடே பிராண்ட் ஆஃப் தி இயர் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. ட்ரஸ்டட் ஹாலிடே பிராண்ட் ஆஃப் த இயர் என்ற பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக திரு ஆண்டனி ராஜ் ஃபவுண்டர் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இருந்து ஆரம்பிச்சு ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு டூர் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிளேஸ் போயிட்டு வரன்ற கான்செப்ட் நம்ம பிளான் பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஒரு பிளேஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கே என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும், என்னென்ன ஹிடன் ஜெம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு டூர் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஃபுல் பேக்டாக கவர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்மளுடைய கேப்ஸ்டோன் ஹாலிடேஸ். லாஸ்ட்டு ஒரு சம்மர் ஹாலிடேஸ்லாம் ஒரு 5 to 6 ஒரே டெஸ்டினேஷன் டிபார்ச்சர்ஸ் வந்து நாங்கள் குரூப் ரன் பண்ணோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிங்கப்பூர் அப்படின்னா சிங்கப்பூர், மலேசியாவில் இருக்க என்ன ஜெம்ஸ் இருக்குது, லங்காவி. ஸோ இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே எவ்வளோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக கொடுக்கணும், ப்ளஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னென்னா 100% சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகணும். அப்புறம் ஃபுட்டிலேருந்து எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி நாங்கள் போயிட்டு முன்னாடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதனால தான் வந்து ஒரு 10 yearsல மோர் தென் வந்து எல்லா கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அது இப்போ இதுல வந்து நம்பிக்கையை பெறுறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய சவாலான ஒரு விஷயம். என்னென்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு இருந்தது? ட்ராவல் ஏஜென்சின்றது எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், எல்லாருமே இருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா, ஒரு டெஸ்டினேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு அது தெரிஞ்சிடும். ஸோ இஸ் நாலேஜபிள் பர்சன் ஆர் நாட் அப்படின்றது. ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் நம்ம ரிவ்யூஸ் மற்ற எல்லாமே பார்த்து அவங்க வந்து ஈஸியாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. டெஸ்டினேஷன் டூரிசம்ல என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா, இப்போ அப்கமிங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய க்ரூஸ் ட்ராவல்ஸ் நிறைய போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சிஎஸ் கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும், நம்ம ஸ்காண்டினேவியன்ஸாக இருக்கட்டும், யூரோப் கண்ட்ரிஸாக இருக்கட்டும், ஸோ இதை நோக்கி மக்கள் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ எந்த ரேஞ்சில் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒரு 10 years முன்னாடிலாம் வந்து மக்கள் ஒரு டூரிசம் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணணுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எப்படி இருக்காங்க மக்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ்? எப்படி வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சமயத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணி கொடுத்தாலே கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்மகிட்ட வந்து அப்படி வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண காலெல்லாம் போயிட்டு இப்போ எல்லாமே நாலேஜபிள் பர்சனாக இருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ ஒரு சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸை கஸ்டமர்ஸை நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நாலேஜை கொடுக்குறோமோ அதனால தான் நம்ம சக்ஸஸ் பண்ண முடியுது. அதர்வைஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அது எந்த நாடுகளில் அதிகமாக தேர்வு செய்கிறாங்க, இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, எந்த ஊருக்கு போகணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட நிறைய இருக்குது. இப்போ என்ன அப்படின்னா, முன்னாடி தாய்லாந்து அப்படின்னு ஒரு டெஸ்டினேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே கிளம்பிட ரெடியாக இருப்பாங்க. இப்போ என்னென்னா மக்கள் வந்து நல்ல நாலேஜ் அது என்ன இருக்குது இல்லைன்றது ஆக்சுவலி போகிறாங்களோ இல்லையோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இப்போ என்னென்னா ஹிடன் ஜெம்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு ஸ்வீடனாக இருக்கட்டும், நார்வேயாக இருக்கட்டும், இந்த ஸ்காண்டினேவியன்ஸ் போகிறாங்க, சம்டைம்ஸ் அல்மாட்டி, அசர்பைஜான், ஜார்ஜியா. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டினேஷன்ஸ் வந்து இப்போ பீப்புள்ஸ் லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒரே ஒரு ஃபைனல் கொஸ்டின், உங்களோட பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஏதாவது நாடுக்கு நீங்கள் போயிட்டு வந்தாச்சா? போனோம். நாட்டுக்கு இல்லை, இந்தியாவிலே ஒரு பிளேஸ் போகாமல் இருக்கும். ஸோ அது வைஃபோட போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளேஸ். எந்த பிளேஸ் சார்? தாஜ்மஹால். லைக் பல முறை குரூப் கூட்டு போயிட்டு அந்த பிளேஸ் மட்டும் பார்க்காம இன்னும் இருக்கு. நான் நன்றி சார். நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 பவர்ட் பை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் விகேர் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் கிளினிக். இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக எந்த பிரிவின் கீழ் யார் விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை திரை காட்டும்.
கால ஓட்டத்தின் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க நாமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே சத்தான உணவுக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நேரம் எங்கே? திடீரென ஏற்படும் உடல்நலக் குறைவுகளை சரிபார்க்க மருத்துவரும் மருந்துகளும் வீடு தேடி வந்தால் எப்படி இருக்கும்? அப்படி ஒரு எண்ணத்தை சாத்தியப்படுத்தியதும் அதை சிறப்புற செய்து வரும் மருத்துவ நிறுவனம்தான் சிம்ஸ் ஹலோ டாக்டர் பார்மசி கிளினிக். மனநல ஆலோசனை, டெலி டயட், முதியோருக்கான சிறப்பு கவன சிகிச்சைகளை வீடு தேடி வந்து வழங்கி வரும் இந்நிறுவனம் மக்கள் அதிகம் கூடும் முக்கிய இடங்களிலும் தங்களது கிளைகளை நிறுவி உள்ளது. அதிநவீன மருத்துவத்தை பெற வசதி இருந்தால் என்ற நிலையை மாற்றி மருத்துவமே நமது வசதிக்குத்தான் என்ற வகையில் சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் இந்த முயற்சிக்கும் முன்னெடுப்பிற்கும் காரணம் SRM குழும தலைவர் டாக்டர் ரவி பச்சமுத்து. ஆலந்தூர் மெட்ரோவில் தொடங்கி 50 கிளைகளை பரப்பியிருக்கும் சிம்ஸ் பார்மசி கிளினிக் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த IT நிறுவனங்களிலும் கிளைகளை பரப்பி வருகிறது. இன்றைய உலகம் அனைத்தையும் உள்ளங்கைக்குள் தரும் அதிவிரைவு சேவை தடமாக மாறி வருகிறது. அந்த மாற்றத்தின் ஓட்டத்தில் மக்களின் ஆரோக்கியத்தின் மீதான அக்கறையை வீடு தேடி மருத்துவம் மருந்து என்ற தேவையான திட்டத்தை திறம்பட செயல்படுத்தி வரும் சிம்ஸ் ஹலோ டாக்டர் பார்மசி கிளினிக் நிறுவனத்திற்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 இனோவேஷன் இன் ஹோம் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. இனோவேஷன் இன் ஹோம் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் என்ற பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக திருமிகு பத்மபிரியா ரவி, மேனேஜிங் டைரக்டர் SRM குரூப் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். விருதை எங்களுக்கு வழங்கிய நியூஸ் 18க்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. இந்த விருது எங்களோட நல்ல சேவைக்கும் குவாலிட்டியான சேவைக்கும் கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரமாக நாங்கள் பார்க்குறோம். இந்த சிம்ஸ் ஹலோ டாக்டர் இந்த இனிஷியேட்டிவை ஸ்டார்ட் பண்ணது எங்களோட சேர்மன் டாக்டர் ரவி பச்சமுத்து அவர்கள். அவங்களோட விஷன் இது. இதில் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்ஸ் ஹலோ டாக்டர் பற்றி ஒரு சில குறிப்புகள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த சிம்ஸ் ஹலோ டாக்டர் ஏன் நாங்கள் இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா, நோயாளிகள் ஹாஸ்பிட்டலை நோக்கி வர்றது, அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வெயிட் பண்ணி அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அவங்க வீட்டுக்கு போய் நாங்கள் அவங்களுக்கு பர்சனலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களோட ஃபாலோஅப்ஸ்க்கு திருப்பியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராமல் அவங்க வீட்டுக்கே போய் அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதியும் உள்ள மருத்துவத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த வசதிகளை பண்ணி கொடுக்க தான் இந்த திட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அது இந்த பேண்டமிக் டைமில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஏதாவது அவங்கள உடல் ரீதியாக இருக்க பிரச்சனைகளுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வரத்துக்கு நிறைய பேர் ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த சிம்ஸ் ஹலோ டாக்டர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அவங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணால் இமீடியட்டாக எங்களோட டாக்டர் டீம் அவங்க வீட்டுக்கே போய் அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மருத்துவ ரீதியான எல்லா உதவிகளும் செஞ்சு அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு கிரிட்டிக்கல் கேருக்கு ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணுன்னா அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எங்களோட ஆம்புலன்ஸில் அவங்கள நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்து மேற்கொண்டு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்தோம். அதனால் நிறைய பேருக்கு அந்த ட்ராவல் டைம் மிச்சமாச்சு. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சவால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும், அப்புறம் அவங்கள யாராவது ஒருத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகணும். அந்த டைம் ஒரு வேஸ்ட்டு. அங்கே வெயிட் பண்ணி டாக்டரை பார்த்துட்டு அவங்க மருந்தை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரத்துக்கே அவங்களுக்கு ஒரு எப்படியும் ஒரு 3 to 4 hours ஆகிடும். ஸோ அதோட அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. இப்போ நார்மலாக யாருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு காய்ச்சல் ஒரு சளினா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னாவே அவங்களுக்கு நிறைய பதட்டம் இருக்கும். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னாவே ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லை. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு காய்ச்சல் சளினா நாங்களே அவங்க வீட்டுக்கு சிம்ஸ் ஹலோ டாக்டரோட குழு இது ஒரு சாதாரண ஒரு கேஷுவலாக ஒரு எடுக்கிற கேர் கிடையாது. இது ரொம்ப இன்டென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட். நாங்கள் இது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக இந்த ஒரு குழு அமைச்சிருக்கோம். இதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க, கிரிட்டிக்கல் கேர் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருக்காங்க,
ட்ரெயின்டு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருக்காங்க மற்றும் நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு அவங்க உடனே எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணால் அந்த நேரத்தில் எந்த மாதிரியான உதவி அவங்களுக்கு தேவையோ அதை நாங்கள் அசஸ் பண்ணி அந்த டாக்டர்ஸை வீட்டுக்கு அமுச்சு அவங்களுக்கு அந்த சேவையை நாங்கள் செய்கிறோம். இதனால் அவங்க ட்ராவல் பண்ணி வர அந்த சிரமம் வந்து அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்குது. இப்போது டாக்டர்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறதே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது, அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது. பட் அந்த டைமில் இவ்வளோ பேஷண்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து இவ்வளோ அதில் இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரகிள் மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லைங்க. அது வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்குது, எஸ்கலேஷன் ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருக்கு இமீடியட்டாக நாங்கள் அந்த அட்டென்ஷன் தேவைன்னு நாங்கள் அசஸ் பண்ணுவோம். அதை பொறுத்து எங்களுக்கு சிட்டி ஃபுல்லாக நாங்கள் நிறைய சென்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம். மெடிக்கல் கேர் சென்டர் இருக்குது, அங்கே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ப்ராக்சிமிட்டிக்கு ஏற்றப்பில் அவங்க பக்கத்தில் யாரை சீக்கிரமாக ரீச் பண்ண முடியுமோ அந்த பேஷண்ட்டை போய் பார்த்து இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு நாங்கள் தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ யாருக்கு இமீடியட் கேர் கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தரும். சில பேர் வந்து அவங்களோட பேராமீட்டர்ஸ்லாம் செக் பண்ணி வைட்டல்ஸ்லாம் செக் பண்ணுவோம். சில பேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அவங்கள எங்கள் ஆம்புலன்ஸில் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் நாங்கள் கொண்டுட்டு வந்து அவங்க அட்மிட் பண்ணி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஆர்த்தோ பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் த சர்ஜரி அவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேர் ஒன்று ரொம்ப முக்கியம். ஃபிசியோதெரப்பிக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க வந்து டெய்லி வந்து அவங்க அந்த தெரப்பி எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஹலோ டாக்டர் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங்கும் சரி ஃபிசியோதெரப்பியும் சரி அவங்க வீட்டுக்கு போய் அங்கே எல்லாமே நாங்கள் அவங்க வீட்டிலேயே செஞ்சு கொடுக்குறோம். அது அவங்களுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும். அடுத்ததாக தொழில் ஆளுமைகள் விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் எந்த பிரிவின் கீழ் யார் விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை தற்போது திரையில் பார்க்கலாம். மாற்றத்தை விதைப்பது யாரோ என எதிர்பார்த்து காத்திருக்காமல் தங்களுக்கான மாற்றம் மட்டுமன்றி சமூக மாற்றத்தையும் ஒரு சேர நிகழ்த்தும் வித்தைகளை செய்து வருகிறார்கள் இந்த தேவதைகள். வேண்டாம் என தூக்கி எறியும் துணிகளில் இருந்து அதை மதிப்பு கூட்டும் பொருட்களாக மாற்றி அதை உலகளாவிய சந்தைக்கு ஏற்றுமதி செய்து அசாத்திய வெற்றி வர்த்தகர்களாக உருவாகி இருக்கிறார்கள். சுற்றுச்சூழல் மீதான அக்கறை, விளிம்பு நிலை பெண்களுக்கான பொருளாதார சுதந்திரம் அவர்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு புள்ளியில் இணைத்து அவர்களை அவர்களின் வீடுகளில் இருந்தே பணியாற்ற வைத்து அதன் மூலம் வெற்றிகரமான சந்தையை உருவாக்கி பர்ஸ், பைகள், ஹேண்ட்பேக், மாஸ்க், பேபி பெட் என பல்வேறு பொருட்களை உருவாக்கி வருகிறார்கள். இந்தியாவில் தொடங்கி பல்வேறு நாடுகளில் தங்களது பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் இவர்களின் ஆண்டு வருவாய் மட்டும் 45 லட்சம் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? இவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றும் திரியாக மட்டுமின்றி சமூகத்திற்கான ஆகச்சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து வருகிறார் நம்ருதா. கைதூக்கி விடுவோரை கைதட்டி பாராட்டுவதை விட வேறென்ன மனிதநேயம் இருந்துவிடப் போகிறது? அந்த வகையில் தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 பெஸ்ட் உமன் என்டர்பிரனர் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. பெஸ்ட் விமன் ஆண்டர்பிரனர் ஃபவுண்டர் அப்சைக்கிள் நிறுவனம் சார்பாக திருமிகு நம்ருதா அவர்களுக்கு பதிலாக அவருடைய தந்தை AS ராமநாதனும் உறவினர்களும் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சார், முதல்ல வாழ்த்துக்கள். ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினராக அவங்க பொண்ணு வந்து சாதிச்சிருக்காங்க. தொடக்கத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க, ஆனால் இன்னைக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டான ஒரு தந்தையாக இருக்கீங்க. எப்படி அவங்களோட பயணம் அமைஞ்சது? ஆரம்பத்தில் 2020 அந்த கோவிட் டயத்தில் தான் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சதுங்க. மாஸ்க்கு பண்ணும்போது அது நாங்கள் வந்து மாதிரி ஒரு சாதாரண துணியில் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அது லோக்கலாக சப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு பெரிய அளவில் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவங்க பொண்ணுக்கு ஆரம்பத்தில் இதை செய்யும்போது இருந்தது? டெய்லர் வேஸ்ட்டு தான் நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக கலெக்ட் பண்ணி
எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த டெய்லர் வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்தது. அது வந்து தேடி தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அப்புறம் ஒரு டயத்துக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு வீட்டிலே வந்து சப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுங்க இன்னைக்கு வந்து நிறைய பெண்களுக்கான ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக உங்கள் பெண் இருக்காங்க. என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்ததுன்னு அவங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணியிருக்காங்களா? நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது. ஆரம்பத்தில் எந்த ஒரு தொழில் தொடங்கும் போது அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கத்தானே செய்யும். ஸோ நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு நாங்கள் இது பண்ணிட்டோம். அதாவது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்னாக்கா இதுதான் என்ன சார், லெபோரியஸ் ஒர்க்காக இருந்ததுனால டுக் லாட் ஆஃப் டைம் டு செட்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க 5000 கஸ்டமர்ஸ் ஆன் ஹேண்ட். பெரிய சாதனை சார். அதாவது ஒரு பொருள் வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கி போடுற ஒரு விஷயத்துலேருந்து இன்னொரு பொருளை உருவாக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம் எப்படி வந்தது? அது வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் ப்ராஜெக்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது. அதனால் சமூகத்துக்கும் பலன் அளிக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அதே சமயத்தில் வியாபாரமாகவும் இருக்கணுன்ற மாதிரி பண்ணது. அதனால் ஓரளவுக்கு நம்மளால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். அவங்களோட கொலீக்ஸோ இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இது மாதிரியான ஆர்வம் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கா? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது யாரும் இல்லை, அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நல்ல சப்போர்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். மேடம், ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல முடியுமா? நீங்களும் இதில் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் நாங்கள் எங்களுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டூயிங் வெரி வெல். சிறப்பு சார், வாழ்த்துக்கள். ஒரு சில வார்த்தைகள் நீங்களும் இதில் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் எலிமெண்ட்டாக இருக்கீங்க. என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க? இதில் என்னென்ன சிக்கல்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சிக்கல்கள்ன்றத விட நான் வந்து ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஆர்டர் எடுக்கிறது, அந்த ஆர்டர் டெலிவரி, அந்த இதெல்லாம் சிக்கல்கள் வந்து இப்போது ரீசெண்டாக அந்த யூஎஸ் அந்த இதனால அது கொஞ்சம் சிக்கல்கள் இருக்குது. மற்றபடி எல்லாமே நார்மலாக போயிட்டுருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நிறைய டெய்லரிங் படித்த பெண்களுக்கு உங்கள் நிறைய இன்னும் வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள மாதிரியான அந்த கிரியேட்டிவ்ஸ், ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் அந்த என் ப்ராடக்ட் அவங்க தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த கிரியேட்டிவிட்டிக்காக அவங்க என்ன மெனக்கடல் எடுத்துப்பாங்க? கிரியேட்டிவிட்டிக்காக அப்படின்றதுனால இப்போ வந்து இவங்களால நிறைய தட் இஸ் ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட பெண்கள், அந்த மாதிரி, அதாவது வீட்டு விட்டு வெளியில் வர முடியாத அந்த மாதிரியான பெண்களுக்கெல்லாம் நிறைய வேலைவாய்ப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு அந்த துணி வேஸ்ட்லேருந்து இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பெரிய க்ரியேட்டிவிட்டி தான். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த பொருள்லேருந்து, வேஸ்டான பொருள்லேருந்து. நன்றிம்மா, ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அடுத்து வரவங்க செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சா என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க நீங்கள்? அடுத்து வர்றவங்க இது வந்து ரொம்ப லேபர் ஓரியன்ட். இது என்டையர் ப்ராசஸ் வந்து எங்களால் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது. கிட்டத்தட்ட எங்களோட ஒரு 100 பேர் கூட சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த லெவலில் இருக்கிறவங்க ஆசிட் விக்டிம்ஸு, கணவனோட இல்லாத பெண்கள், அவங்க வந்து வாழ்வாதாரமே இல்லாத பெண்கள், அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட 100 பேர் இருக்காங்க. எல்லாரும் தையல் மிஷின் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆட்டோமேட் பண்ண முடியாத ஒரே குறை தான் எனக்கு, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. மிக்க நன்றி சார். அடுத்தடுத்து நீங்கள் இன்னும் நிறைய பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கணும் அப்படின்னு. 100% பெண்கள் தான். நான் மொத்தம் தான், நாங்கள் 2 பேர் தான் இங்கே ஆண்கள். ஒரு ஆண்கள் தான் பெண்களுக்கான உறுதுணையாக இருக்க முடியுங்கிறதுக்கு நீங்களும் உங்கள் பெண்ணுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான். வாழ்த்துக்கள், மென்மேலும் உங்கள் பணி தொடர்றதுக்காக. தேங்க்யூ. நன்றி சார். நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு வழங்கும் தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 எந்த பிரிவின் கீழ் யார் இனி விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை தற்போது திரையில் பார்க்கலாம். மக்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் அவர்களின் நெஞ்சத்திற்கு நெருக்கமானவர்களாக, ஏன் வீட்டு உறுப்பினர்களாகவே மாறிவிடுவார்கள். அதற்கு தமிழ்நாடும் கடந்த காலங்களில் சந்தையில் இருந்த சில பொருட்களும் உதாரணம். அந்த வகையில் 1979ஆம் ஆண்டில் வெல்வெட் ஷாம்பு மூலம் களம் கண்ட இந்நிறுவனம் 45 ஆண்டுகளாக மக்களின் தேவைகளை அறிந்து தங்களது சேவையை வழங்கி வரும் நிறுவனமாக சின்ன நம்பி என்டர்பிரைசஸ் தங்களது ஆயுர்வேத படைப்புகளை சந்தைப்படுத்தி பெரும் வெற்றியை கண்டுள்ளது. நிவாரண் 90, மெமரி பிளஸ், மெமரி வீட்டா என அனைத்து தரப்பு வயதினருக்குமான உரிய ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் சிறந்த ஆயுர்வேத பொருட்களாக விற்பனை செய்து தங்களுக்கான தனி இடத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது சின்னி நம்பிஸ் என்டர்பிரைசஸ் ஆன CNE. அனைத்து வகைகளிலும் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதே தங்களின் நோக்கம் என்றும் ஆயுர்வேத பொருட்களை எங்கும் யாரும் பயன்படுத்தலாம் என்ற விரிவான சந்தையை ஏற்படுத்துவதுமே இலக்கு என்றும் இயங்கி வருகிறார் CNE நிறுவனத்தின் தலைவர் அர்ஜுன் சின்னி நம்பி. அவருக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 From Legacy to Leadership விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு.
ஃப்ரம் லெகசி டு லீடர்ஷிப் என்ற பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக அர்ஜுன் சின்னி நம்பி ஃபவுண்டர் பார்ட்னர் CEO மிஸ் MS சின்னி நம்பி என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நிவாரன் 90 வந்துட்டு ஸ்டார்டட் இன் 1990. என்னை விட ஓல்ட் பிராண்ட் தான். ஸோ சொல்லப்போனோன்னா இது வந்துட்டு ஒரு பிராண்ட் கிரியேட்டட் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் தான் சொல்லணும். எங்கே போனாலும் வந்துட்டு ரூரல் ஆர் வில்லேஜஸ் ஆர் எங்கே சிட்டிஸ்க்கு போனாலும் ஈவன் ரீசெண்ட்லி இன்டர்வியூஸ் ஆஃப் பீப்புள் நான் எடுக்கும்போது அங்கே ரொம்ப காலமாக அவங்க ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை எங்களுக்கு. மோஸ்ட்லி எங்களோட டேட் கிரியேட்டட் தான். ஸோ ஹி வாஸ் அ பைனியர் அண்ட் ஆண்டர்ப்ரனர். அந்த லெகசி அது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறது தான் எங்களோட விஷன் அண்ட் ஆம்பிஷன். எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் சிம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ். ஆயுர்வேதிக் பேஸில் வந்துட்டு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் எங்களோட கோல் அண்ட் ஆம்பிஷன். இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட பெஸ்ட் வேர்ஷன் வந்துட்டு கொண்டு போகணுன்னு தான் எங்களோட எங்களோட கோல். ஸோ த்ரூ ஆயுர்வேதா ஹவு வி கேன் டூ தட். அது வந்துட்டு ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலாக கொண்டு போகணும். தட்ஸ் ஆர் ஆம்பிஷன். தேங்க்யூ. உங்கள் ஃபேமிலி வந்திருக்காங்களா சார்? எஸ் எஸ். மேடை கூப்பிடலாமா? எஸ் ப்ளீஸ். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது 90ஸ்லேருந்தே வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ இங்கிலீஷ் மெடிசனோட அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆயுர்வேதிக் பேஸில் இருக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸோட ட்ரஸ்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு மெனக்கடல் இருந்தது உங்களுக்கு? ட்ரஸ்ட் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக சொல்லி பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு பிராண்டு தான் அது க்ரியேட் ஆக முடியுங்க. இட் டசன்ட் மேட்டர் அது ஆயுர்வேதிக்காக இருக்கட்டும் அலோபதியாக இருக்கட்டும். அல்டிமேட்லி வந்துட்டு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரிப்பீட்டட்லி போகும்போது அவங்க பேசும்போது அது வந்துட்டு அவங்க அட்வொகேட் பண்ணும்போது தான் ஒரு ஆக்சுவல் ட்ரஸ்ட் வந்துட்டு கொண்டு வர முடியும். எங்கள் அப்பா ஒரு டாக்டர், அதனால வி யூஸ் டு சே ஃபார்முலேட்டட் பை டாக்டர். பட் அது ஒரு டேக்லைன் தவிர அல்டிமேட்லி அது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கணும். இட் ஷுட் கோ ரீச் த பீப்புள். அந்த பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அது க்ரியேட் ஆகும்போது டெஃபினெட்லி ஒரு பிராண்டாக இருக்கும். அப்பாவுடைய லெகசியை கரெக்டாக எடுத்துன்னு போயிட்டு இருக்காரு. இன்னும் ஃப்யூச்சர் வந்துட்டு லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாரு. நிறைய லோக்கல் பீப்புள் காமன் மேனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தட் இஸ் த கோல். அதில் நிறைய ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இஸ் டூயிங் த பெஸ்ட் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த ஹியூமனிட்டி. தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 அடுத்த பிரிவில் விருதை பெறப்போவது திரையில் பார்க்கலாம். உலக நாடுகளின் தரத்திற்கு போட்டி ஓடும் வகையில் அனைத்து துறைகளில் கொடி நாட்டி வரும் நாம் பல்வேறு வசதிகளை உள்ளடக்கிய சர்வதேச தரத்திலான விடுதிகளை கொண்டிருப்பதில் எந்த வகையிலும் சளைத்தவர்கள் அல்ல. அதனை நிரூபிக்கும் வகையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் கிளை பரப்பி மக்களின் நன்மதிப்பையும் நல்லாதரவையும் பெற்றுள்ள ஒரு சங்கிலி தொடர் நட்சத்திர விடுதிதான் வென்ஸ்பா. எக்ஸிகியூட்டிவ் அறைகள், டீலக்ஸ் அறைகள், மல்டி கசின் ரெஸ்டாரண்ட், 500 பேர் வரை அமரும் வகையிலான நிகழ்ச்சி அரங்குகள் என பல்வேறு வசதிகள் கொண்ட 4 நட்சத்திர சொகுசு விடுதிக்கான அங்கீகாரத்தை பெற்ற கனவுகளின் எல்லையாக திகழ்கிறது வென்ஸ்பா. இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சூழலில் அமைக்கப்பட்ட வென்ஸ்பா கோடை வாடிக்கையாளர்களின் விருப்ப தேர்வாக மாறி உள்ளது. சூழலியல் சீர்கேட்டை தடுக்கும் வகையிலான தீம்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட அறைகள், விழா அரங்குகள், உணவகம் என பல்வேறு வசதிகளை கொண்டுள்ளது வென்ஸ்பா. இதேபோன்று 8 அடுக்கு நட்சத்திர விடுதியாக வேலூரில் அமைந்துள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள விடுதி பல்வேறு முக்கிய அம்சங்களான VIT பல்கலைக்கழகம், CMC மருத்துவமனை ஆகியவற்றை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. வர்த்தகர்கள், விருந்தினர்களின் முதன்மை தேர்வாக இருக்கும் வென்ஸ்பா சங்கிலி தொடர் விடுதிகளுக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 எக்ஸலன்ஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பிரிவில் விருதினை வழங்கி சிறப்பிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. வென்ஸ்பார்க்
A Group of Hotels என்ற பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக திரு வி வெங்கடபதி சீஃப் ஆபரேட்டிங் ஆஃபீஸர் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். வாழ்த்துக்கள் சார். வழக்கமாக ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸோட ட்ரஸ்ட்டை வந்து பெறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய கடினமான ஒரு விஷயம். எப்படி இருந்தது உங்களோட பாத்? இப்போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்கலி அ சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வி டோன்ட் நோ வாட் வில் ஹேப்பன், அந்த சேம் டே வாட் வில் ஹேப்பன் தெரியாது. பட் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னா இந்த இந்தியன் டூரிசமாக இருக்கட்டும், தமிழ்நாடு டூரிசமாக இருக்கட்டும், இதுக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே தே ஜஸ்ட் என்டர்டட். இந்த கஸ்டமர்ஸோட எக்ஸலண்ட் கஸ்டமர்ஸோட சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி டோன்ட் நோ. ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வர்றது எல்லாமே வந்து ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோமாக தான் வராங்க ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு. இப்போ அவங்க எப்படி வீட்டில் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணுன்றது தான் எங்களோட மோட்டோ, எங்களோட டேக்லைனே அதுதான். ஸோ தே ஷுட் நாட் ஃபீல் தட் அவங்க ஒரு அதர் பிளேசஸில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் பி ஹேவ் ஆல் கம்ஃபர்ட்ஸ் ஃப்ரம் என்ட்ரி டு எக்ஸிட் வந்து அவங்களோட கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்கணும். இது மாதிரி தான் எங்களோட டீமும் ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்காங்க. பட் ஒன்லி சேலஞ்சஸ் என்னென்னா இப்போ வர்ற அந்த க்ரைசிஸில் வந்து ஏஐ வந்து எல்லாத்தையும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் எக்ஸப்ட் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஏஐ பேஸ்டு வந்து இப்போது இட் இஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட். பட் ஸ்டில் வி எக்ஸ்பெக்ட் அனதர் 4-5 இயர்ஸில் அதுவுமே வி கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ்ன்றது தான் தெரியுது. பட் ஆல் எவ்ரி ஒன் ஆர் we will treat everyone as our home family members. அந்த மாதிரி தான் எல்லா கெஸ்ட்டையும் ட்ரீட் பண்ணுறோம். சேலஞ்சஸ் இருக்கும்போது then and there we have to address it, madam. நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு வழங்கும் தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 பிரிவில் அடுத்ததாக விருதை பெறப்போவது யார் என்பதை திரையில் பார்க்கலாம். பெற்றோரின் கனவு, பிள்ளைகளின் ஆசை இரண்டையும் ஒரு சேர நிறைவேற்றி வைக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் வாய்ப்பது வரம். அதுவும் உலகம் சுற்றும் வாய்ப்பாக இருந்தால் அது ஜாக்பாட் தானே. அப்படி மாணவர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதையே இலக்காக கொண்டு 4 மாணவர்களை கொண்டு தொடங்கப்பட்ட இக்கல்வி நிறுவனம் 2 தசாப்தங்களை தாண்டி 35ற்கு மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது. விமான படிப்புக்கான கல்லூரியான ரெமோ இன்டர்நேஷனல் கல்லூரி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது. உரிய வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரும் ரெமோ இன்டர்நேஷனல் கல்லூரியை திறம்பட நடத்தி வருகின்றனர் தீபா மற்றும் டாக்டர் ரித்திக் பாலாஜி. பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் மூலமாக மாணவர்களின் திறனை மேம்படுத்தி உலகளாவிய வேலை வாய்ப்புகளை உறுதி செய்தே மாணவர்களை கல்லூரியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்பதை தாரக மந்திரமாக கொண்டு இயங்கி வரும் இக்கல்வி நிறுவனம் எந்தவித சமரசமும் இன்றி மாணவர்களை தரமாக உருவாக்கி வருகிறது. அந்த வகையில் சிறப்புற இக்கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் தாளாளர்களான திருமதி தீபா மற்றும் திரு ரித்திக் பாலாஜி அவர்களுக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 பெஸ்ட் ஏவியேஷன் காலேஜின் தமிழ்நாடு விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. பெஸ்ட் ஏவியேஷன் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு என்ற பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக டாக்டர் ரித்திக் பாலாஜி, டைரக்டர் ரெமோ குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஆரம்பித்தோம். வெறும் 4 மாணவர்களோடு 1 வருஷம் ஃபுல்லாக காலேஜ் நடத்தி இன்றைக்கி 3000 பேர் காலேஜை விட்டு வெளியே போய் வேலை செய்கிறாங்க. நம்ம காலேஜ்லேயே ஒரு 2500 பேர் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்க. காலேஜ் மட்டும் இல்லை, எங்களுக்கு ரெமோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இருக்குது, ரெமோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் இருக்குது. ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம மாண்டசரி ட்ரைனிங்கில் தான் ஆரம்பித்தோம். அதுலேயும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக ரீசன் தான் நம்ம கொடுக்குற டெவலப்மெண்ட் தான். ஸ்கூலை பற்றி மேம் சொல்லுவாங்க பேசிக்.
ஸோ ஸ்கூலில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பசங்களுக்கு வந்து ப்ளேவே மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். மாண்டசரி தான் மெயின். ஏன்னா வந்து இப்போது பசங்க வந்து ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறத ப்ளேவே மெத்தடில் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்க இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக படிக்கிறாங்க. ஸோ மற்ற ஸ்கூல்ஸ்க்கும் நம்ம ஸ்கூலுக்கும் இருக்கிற ஒரே இதுதான் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப விரும்புகிறது தான். அவங்களும் ரொம்ப இது பண்ணாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் 6 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி டீச்சர்ஸ்க்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்து ப்ளேவே மெத்தடில் பசங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணுறதுன்றத ஒவ்வொரு இதுவும் சொல்கிறோம். ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இப்போ ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். போக போக இன்னும் அதுவும் காலேஜ் லெவலுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக எக்ஸலன்ஸ் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் லீடர்ஷிப் என்ற பிரிவின் கீழ் யார் இந்த விருதை பெறப்போகிறார்கள் திரையில் பார்க்கலாம். திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு என்பதை உற்சாகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு தலைமுறைக்கு உதாரணமாக மாறி நிற்கும் மனிதர்கள் வரலாற்றின் சுவடுகளில் தவிர்க்க முடியாதவர்கள். அப்படியான ஒருவர்தான் திரு அன்பழகன். 90களில் ஜெர்மனியில் கணினி படிப்பை முடித்து அன்னார்ந்து பார்க்கும் கணினியையும் அதன் தொழில்நுட்பத்தையும் நம்மூர் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற உயரிய எண்ணத்தோடு பணியாற்றிய இவர் தனக்கான கனவு பாதைகளிலும் பயணிக்க தவறவில்லை. தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுத்தும் கிராபிக்ஸ் தொழில்நுட்பமான அமிகா கம்ப்யூட்டர்ஸ் மற்றும் 2004ஆம் ஆண்டு முதல் புதிய தொழில்நுட்பங்களோடு கூடிய அழகப்பா டிராவல்ஸ் என்ற ஆம்னி பேருந்து சேவை என 17 ஆண்டுகளாக இத்துறையில் கொடிகட்டி பறந்து வருகிறார். பல்வேறு சட்ட போராட்டங்களை நடத்தி ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களின் உரிமையை காத்தவராகவும் அன்பழகன் விளங்கி இருக்கிறார். ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க செயலாளர், சிறந்த டிராவல்ஸ் நிறுவன அதிபர், சிறந்த மனித நேயர், தொழில்நுட்ப வல்லுநர் என பன்முகங்களை கொண்ட ஆளுமையாக திகழ்கிறார் திரு அன்பழகன். அவருக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 எக்ஸலன்ஸ் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் லீடர்ஷிப் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. இந்த விருதினை பெறுவதற்காக திரு அன்பழகன் பிரசிடென்ட் ஆம்னி பஸ் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். வாழ்த்துக்கள் அன்பழகன் சார். வழக்கமாக நாங்கள் செய்தியில் பார்ப்போம் ஆம்னி பஸ்ஸுக்கான கட்டணம் இவ்வளோ உயர்வு அப்படின்னு. இன்னைக்கு அமைச்சரே இங்கே இருக்காரு. வாழ்த்துக்கள். எப்படி இருக்கு இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள்? ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நியூஸ் 18க்கு. அப்புறம் எங்களுடைய அண்ணன் மாண்புமிகு போக்குவரத்து அமைச்சர் அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. இப்போ நாங்கள் அண்ணனை வச்சு நாங்கள் நிறைய எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம சப்ளையருக்கும் நிறைய அண்ணன் வருஷம் வச்சு அவார்டு கொடுத்துருக்கோம். அந்த அவார்டு கொடுக்குறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அதை முனைப்போடு நிறைய சேனல்கள் பண்ண விரும்புறதில்ல, அதை முனைப்போடு எடுத்து வந்து நியூஸ் 18 பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நன்றி. அப்புறம் இது நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கான விருதாக தான் பார்க்குறேன். நான் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 4000 பஸ்ஸஸ் தான் வரோம். அதோட பெரிய முதலாளி உட்காந்துருக்கேன், 21,000 பஸ்ஸுக்கு முதலாளி. அதனால் அடக்கி தான் வாசிக்கிறேன். நம்ம ஏன்னா அடக்கி வாசிக்கிறேன். இந்த தொழிலில் உள்ள பிரச்சனையை அண்ணனை அறிவார், எல்லாரும் அறிவோம். ஒரு பேருந்து ஒரு 8 மணி டயத்துக்கு எடுக்கணும்னா எவ்வளோ பேர் விரும்புவாங்க, அதுக்கு எவ்வளோ பேர் தடையாக இருப்பாங்க, எப்படி சமாளிக்குங்கிறது டெய்லி உள்ள எங்களுக்கு பிரச்சனை. எவ்வளோ நல்ல பேருந்துகள் வாங்கினாலும் அதை இயக்கிறது சர்வீஸ் பண்ணும்போது 8 மணிக்கு புறப்படணும்னு எல்லோரும் விரும்புவாங்க. ஒரு பயணி வரமாட்டாங்க. அது ஒரு பெண் பயணியாக இருக்கலாம், இல்லை கல்லூரி மாணவராக இருக்கலாம். நம்ம அவங்கள வெயிட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு இங்கே போகும்போது எவ்வளோ பிரச்சனை வரும், அடுத்த பாயிண்ட்டுகள் என்னென்ன பிரச்சனை வரும், அதெல்லாம் சமாளித்து இதை சக்ஸஸ் பண்ணுறது தான் அந்த தொழில். இந்த தொழிலில் இப்போ இந்த தொழில் பண்ணுறவங்கலாம் லாபத்துக்காக மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது. ஒரு உண்மையை சொல்ல வருமே, இது மேலே ஏற்பட்ட காதல்னால தான் இந்த தொழிலே பண்ணாங்க. குறிப்பாக ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்க விரும்புகிறவங்க இந்த தொழில் மேலே ஏற்பட்ட காதலால் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சி சொல்லிடுறேன். ஏற்கனவே எங்கள் மேலே நிறைய பயணிகளுக்கு எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. 365 நாளில் 35 நாட்கள் அதிக கட்டணம் ஓட்டுறோம், மீதி நாட்களில் அரசு பேருந்தோட குறைவான கட்டணம் ஓட்டுறோம். இருந்தாலும் தொழில் மேல் ஏற்பட்ட காதலால் அதை பண்ணுறோம். அதை அனைவரும் அறிவார்கள், நம்ம ஊடகங்களில் உள்ளவங்களாம் அறிவாங்க. நம்ம ஒரு வாட்டி விழா காலங்களில்
நாங்களும் மறைய வேண்டியிருக்கோம். அண்ணனையும் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. அண்ணனை எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட கோவிட்டுக்கு முன்னாடி 4000 பேருந்துகள் இருந்தோம். கோவிட் முடிந்து இந்த தொழிலை தொடங்கும் போது 800 பேருந்துகள் தான் இருந்தான். பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் 300 பேருந்து வச்ச நிறுவனங்கள் 10 பேருந்துகள், நான் 40 பேருந்து வச்சுருந்தேன். கோவிட் முடிஞ்சு ஆரம்பிக்கும் போது 2 பேருந்துகள் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி அந்த 4000 பேருந்துகள் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதுக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்த துறையில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். சாலை வரி மட்டும் பண்ண முடியாதுட்டாங்க. வேறு உதவிகள் ரெவன்யூ சம்மந்தமாக ஒன்றும் பண்ணலை, அரசு பண்ணலை. இருந்தாலும் வேறு உதவிகள் நிறைய பண்ணி இன்றைக்கி 4000 பேருந்துகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட சாதாரணமாக 1 லட்சம் பயணிகள்லேருந்து 2 லட்சம் பயணிகளை ஹேண்டில் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட அரசுக்கு நாங்கள் எப்போதும் துணையாக தான் இருக்கோம், துணையாக இருப்போங்கிற இந்த நேரத்தில் இது பண்ணுறேன். இது எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கான விருதாக தான் பார்க்குறேன். அன்பழகனுக்கான விருதாக பார்க்கல, இண்டஸ்ட்ரிக்கான விருதாக பார்க்குறேன். நன்றி. நிச்சயமா சார். ஏன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் இப்போது ஒரு நாளைக்கு 1.5 லட்சத்துலேருந்து 2 லட்சம் பயணிகள் போகிறாங்கன்னா அவ்வளோ கஸ்டமர்ஸோட நம்பிக்கையை நீங்கள் ஒரு வகையில் சம்பாதிச்சிருப்பீங்க. இப்போ அந்த நம்பிக்கைக்கு போகிறதுக்கு இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, பண்டிகை காலங்களில் கட்டண உயர்வுங்கிறத தான் நான் சொன்னேன். அதுதான் செய்தியில் வருது. ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை எப்படி நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கீங்க? இல்லை, இன்றைக்கி தொழிலில் இப்போ பேருந்து தொழிலில் நிறைய போட்டிகள் இருக்குது. நிறைய விதவிதமாக வாகனங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் சாதாரண ஃபஸ்ட்டு அசோக் லைலாண்ட் வாகனம் மட்டும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாரத் பென்ஸு வால்வோ நிறைய டெக்னாலஜி இப்போ ஈவி டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்துருச்சு. இப்போ 2வது தலைமுறை உரிமையாளர்கள் வந்துட்டாங்க. அதனால் தொழிலில் நிறைய டெக்னாலஜிடாக இப்போ எல்லாமே. இப்போ நீங்கள் ஒரு பெண் குழந்தையை அனுப்பிச்சிட்டு அவங்க வீட்டில் இருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியும். இந்த பேருந்து எங்கே போகிறாங்க, பக்கத்தில் இருக்காங்க, சிசிடிவி லிங்க் அனுப்புகிறோம், ஜிபிஎஸ் லிங்க் அனுப்புகிறோம். இன்றைக்கி பாதுகாப்பாக பயணிகள் போகிறதுக்கான எல்லா உத்தரவாதையும் அரசும் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்களும் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கண்ட்ரோல் ரூம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் போட்டு இந்த பொது போக்குவரத்து வாகனங்களாம் எங்கே இருக்குது, எப்படி போகணும், சிசிடிவி பார்க்குற மாதிரி எல்லாரும் பார்க்கலாம். ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா பேருந்தில் எஸ்ஓஎஸ் சுவிட்சுன்னு இருக்காது, அமுக்கினாங்கன்னா அது பக்கத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்துக்கு போயிடும். கிட்டத்தட்ட ஆம்னி பேருந்துகள், அரசு பேருந்துகள் போகிற பயணிகள் பாதுகாப்பாக போகிறதுக்கான எல்லா நடவடிக்கையும் நம்ம தமிழக அரசும் பண்ணியிருக்கோம். ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களும் சிறப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்ததாக நியூஸ் 18 தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 எந்த பிரிவின் கீழ் யார் விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை தற்போது திரையில் பார்க்கலாம். உழைப்பவரே உயர்வார் என்ற கூற்றை தாண்டி மற்றவர்களை உயரத்தில் அமர்த்தி அழகு பார்ப்பவர்களும் இமாலய உச்சத்திற்கு செல்வார்கள் என்பதற்கு ஆகச் சிறந்த உதாரணம். வணிக உலகத்தின் தவிர்க்க முடியாத அடையாளம், தென்னிந்தியாவின் ரியல் எஸ்டேட் உலகின் பிராண்ட், உழைப்பிற்கும் உண்மைக்குமான சான்று என சென்னையின் பெருமைமிகு அடையாளமான ஆதித்யராம் அரண்மனையை உருவாக்கிய குடும்பம் ஆதித்யராம். 400 சதுரடி அலுவலகத்தில் தொடங்கி இன்று ரியல் எஸ்டேட், பொழுதுபோக்கு, கட்டுமானம், நற்பணி என பல்துறைகளில் தனக்கான சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது ஆதித்யராம் குடும்பம். ஒரு நல் ஆளுமையின் அடையாளம் செயல்களை தாண்டி அந்த பெயரிலேயே தெரிந்துவிடும் என்பதற்கான சான்றாக 2 தசாப்தங்களாக தென்னிந்தியாவில் கொடிகட்டி பறக்கும் குழுமத்தின் தலைவராக திகழ்கிறார் ஆதித்யராம். தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 ரியல் எஸ்டேட் ஐகான் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. ரியல் எஸ்டேட் ஐகான் என்ற பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக தன் பெயரையே ஒரு பிராண்டாக மாற்றி இன்று தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக உருவாக்கி ஈசிஆர் மற்றும் ஓஎம்ஆரில் இதுவரை யாரும் நிகழ்த்த முடியாத அளவிற்கு நிலப்பரப்பை சொந்தமாக்கி ஒரு ராஜாவாக திகழும் திரு ஆதித்யராம் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
இந்த தலைமுறையிலே வந்து ஒரு செல்ஃப் மேட் பில்லினியராக வந்திருக்கீங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் பிகம் லைக் மீ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க உங்களை மாதிரி ஒரு ஃபாலோவர்ஸ்க்கு? Followers, see, this generation is very lucky. We are the fourth largest economy in the world, and Tamil Nadu is doing double digit, right? We are very big economic growth area. We transform from agriculture country to the best human resources and best business country. So it is easy to do business this generation, this time compared to earlier days. So I say that identify the gaps in the business, where in which area, which business, where people need it, what society required. After that you decide, take challenges, plan well, strategize well, think big, win big. நியூஸ் 18 வழங்கும் தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 பவர்ட் பை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் விகேர் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் கிளினிக். அடுத்ததாக எந்த பிரிவில் யார் விருதை பெறப்போகிறார்கள், எந்த தொழில் ஆளுமைக்கு இந்த விருது கிடைக்கப் போகிறது, திரையில் பார்க்கலாம். வர்த்தகத்தின் வெற்றி ரகசியம் என்பது கம்பசூத்திரம் அல்ல, கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப நம்மையும் மாற்றிக்கொள்வதே. அந்த வகையில் பல்வேறு துறைகளின் அசாத்திய வெற்றிக்கு பின்னால் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்ற உத்தி அவர்களை உச்சாணி கொம்பில் ஏற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. அப்படி ஒரு நிறுவனத்தின் வழியாக ஸ்டீல், சிமெண்ட், ஆட்டோமொபைல்ஸ் உள்ளிட்ட துறைகளில் உலகளாவிய அளவில் 86 வாடிக்கையாளர்களை கொண்டு அவர்களின் சர்வதேச விற்பனைக்கான உந்து சக்தியாக திகழ்ந்து வருகிறது அலோக் இன்ஃபோடெக் நிறுவனம். எண்ணங்களை வண்ணங்களாக்குவது தொழில்நுட்பத்தில் சாத்தியம் என்பதில் அதில் கைதேர்ந்தவர்களாகவும் அங்கு வரும் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களான AR, VR உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சொல்ல வரும் அனைத்தையும் அழகுற விளக்கி அவர்களின் வர்த்தகத்தை வெற்றியடைய செய்து வருகிறது அலோக் இன்ஃபோடெக் நிறுவனம். அப்படி ஒரு நன்மதிப்பை உருவாக்கும் நிறுவனமாக அலோக் இன்ஃபோடெக் நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் திரு யுவராஜ் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஒரு பாலமாக திகழ்ந்து வருகிறார். அவருக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 எக்ஸலன்ஸ் இன் 360 டிகிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இனோவேஷன் அவார்ட் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. இந்த பிரிவின் கீழ் விருதை பெறுவதற்காக டாக்டர் யுவராஜ் எஸ், CEO அலோக் இன்ஃபோடெக் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Yeah, Alok Infotech we started. I hope we are imagination, our marketing, everyone is thinking that AI, Google Ads, Meta Ads, and influencer marketing, they will struck over there. But how to connect it, traditional marketing to digital marketing, how to drive ROI, these people are missing actually brands to build it. Where we are lying over there in the positioning, how to make it, and we will think out of 3 years beyond. Because 2028, augmented reality is going to come in your mobile technology. But we are adapted now augmented reality paper ads. And the only company is handling augmented reality now. Like that, we are going innovation purpose and ROI driven, so that without sales team, until last year, we doesn't have any sales team. We've been having 86 clients onboarded only through referral. Now we have these companies driving with only 4 sales team. Across 7 locations, we are giving services. And we are continuously onboarding our clients. As of now, who are all onboarded, no one has been left at us except one or small clients. And all MNC companies has been onboarding and getting ROI through driven activities. And this is overall about our success story. நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு வழங்கும் தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகும் பிரிவு யார் விருதை பெறப் போகிறார்கள், திரையில் பார்க்கலாம்.
உடல் ஆரோக்கியம் அதிமுக்கியமானது. அதற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது மருத்துவமும் மருந்தும் அதே முக்கியத்துவத்தை பெறுகிறது. அதிதீவிர கால ஓட்டத்தில் சரியான மருந்துகளை தேர்ந்தெடுத்து சரியான நேரத்தில் உட்கொள்வதும் உடல் நலனை பெற முக்கிய காரணம். அந்த காரணத்திற்கு பின்னால் இவர் போன்ற சிலரின் கடின உழைப்புகள் தான் பலரின் ஆரோக்கியத்திற்கு கரம் நீட்டுகிறது என்றால் அது மிகையல்ல. ஆம், B.Pharm, M.Pharm, அதே துறையில் PhD என ஆராய்ச்சிகளை இடையேறாது மேற்கொண்டு இன்று ஒரு மருந்து நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக திறம்பட பணியாற்றி வருகிறார். பல்வேறு முன்னணி மருத்துவ மருந்தியல் கல்லூரிகளில் பணியாற்றிய பேராசிரியர் திரு ஹரிகிருஷ்ணன் பல்வேறு சர்வதேச ஆராய்ச்சி இதழ்களில் சமர்ப்பித்துள்ளார். மருந்தியல் என்பதன் முக்கியத்துவத்தை இன்றளவும் சிதைய விடாமல் காக்கின்ற பொறுப்பை சிறமேற்கொண்டு செய்து வரும் டாக்டர் ஹரிகிருஷ்ணன் போன்றவர்களின் பங்களிப்பு இத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாததாக உள்ளது. அந்த வகையில் வென்ஸ் ஹெல்த் கேர் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி டாக்டர் ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 மோஸ்ட் அட்மையர்ட் பார்மா பிராண்ட் ஆஃப் தி இயர் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. இந்த விருதை பெறுவதற்காக டாக்டர் என் ஹரிகிருஷ்ணன், சீஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர், பென்ஸ் ஹெல்த் கேர் பிரைவேட் லிமிடெட் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். முதலில் என்னதான் திறமை இருந்தாலும் அதுக்கு முதலீடு வேணும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பென்ஸ் ஹெல்த் கேர் இயக்குநர்கள் ஆகிய திருமதி லலிதா லக்ஷ்மி அவர்களுக்கும் திருமதி நிர்மலா அருண்குமார் அவர்களுக்கும் என் மீது நம்பிக்கை வைத்து முதலீடு செய்து 2021 பென்ஸ் ஹெல்த் கேர் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆரம்பித்து இன்று வரை 3 பிரான்ச் ஆரம்பித்துள்ளோம். பொதுவாக மக்கள் மருந்து முதலில் ஒரு பிராண்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா அதுக்கப்புறம் பல்வேறு பிராண்டு இருந்தாலும் காஸ்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் அதை வாங்க மாட்டாங்க. பட் நான் சொல்வது நிறைய ரிசர்ச்சு நிறைய பார்த்துருக்கேன். எல்லா மருந்துகளுமே நல்ல தரமோடு உருவாகி வருகின்றன. அதற்கு தமிழ்நாடு அரசும் மத்திய அரசும் உதவி புரிகின்றன. ஸோ அதனால் எல்லாருமே மக்கள் தரமான மருந்துகள் எல்லாம் இருக்கிறதும் தரமான மருந்துகள் தான், எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் பென்ஸ் ஹெல்த் கேர் நாங்களும் ஆன்லைன்லேயும் விற்றுட்டு வரோம் இந்தியா மார்ட்டில். ஸோ அதனால் எல்லாருமே பார்த்து அதை கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்க்கலாம். மெடிசன்ஸ் மற்ற நிறுவனங்களோடு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்களும் நல்ல விலைக்கு விற்று வருகிறோம். அதே மாதிரி குவாலிட்டியில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லை என்றது உறுதியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது ஒரு சேவை நோக்கோடு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எங்களுடைய டைரக்டர்கள். சேவை நோக்கோடு பண்ணிட்டு வரோம். அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் கன்சர்ன் டுவார்ட்ஸ் ஹியூமனிட்டி. தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்ததாக நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு விருது வழங்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் சிறந்த தொழில் ஆளுமை பிரிவில் யார் விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை தற்போது திரையில் பார்க்கலாம். எந்த வியர்வைக்கும் வெற்றி வேர்வைக்குமே என்ற பாடல் வரிகள் இவருக்கு நிச்சயம் பொருந்தும். ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் உச்ச கனவான வீடு வீட்டு மனை என்பதை தங்களது உழைப்பால் உண்மையால் நம்பிக்கையால் சாத்தியப்படுத்தி வரும் ஒரு நிறுவனத்தின் ஆணி வேர் அதன் நிறுவனர். நிலத்தின் சந்தை மதிப்பு ஏறலாம் இறங்கலாம், ஆனால் எங்களின் நன்மதிப்பு என்னாலும் மாறிவிடக் கூடாது என்பதை தாரக மந்திரமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஒரு நிறுவனம். இதுவரை 10,000ற்கு மேற்பட்ட வீட்டு மனைகளை விற்பனை செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பலரின் வீட்டு கனவுகளுக்கு கைராசியோடு உயிர் கொடுத்த நிறுவனம் வெற்றி ரியல்ஸ்.
உரிய முதலீடு, உரிய இடத்தில், உரிய நம்பிக்கையில் இருந்துவிட்டால் நிம்மதி நிச்சயம் என்ற அடிப்படையில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த நிறுவனத்தை திறம்பட நிர்வகித்து வருகிறார் வெற்றி ரியல்ஸின் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் லோகநாதன் வேலாயுதம். இவருக்கு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோவிங் லேண்ட் டெவலப்பர் விருதினை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. இந்த விருதை பெறுவதற்காக டாக்டர் எல் வேலாயுதம் MBA, ML, PhD அண்ட் ஃபவுண்டர் மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நிலம் விற்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லை. மக்களோட நம்பிக்கையும் இருக்கணும், நீங்கள் சொல்கிறதோட நம்பகத்தன்மையும் இருக்கணும். எப்படி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க ஒரு 30 ஆண்டு காலமாக உங்களுடைய பணியை? ஒரு சில வார்த்தைகள். மேம், உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்கக்கூடிய இடம். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒரு 5 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஜீரணம் ஆகிடும். உடுக்கக்கூடிய உடை இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2-3 தடவைக்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஆனால் இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா காலகாலத்துக்கும் இந்த உலகம் இருக்கிறவரெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம். கூட இப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னாலே பொண்ணு வீட்டில் சொந்த வீடு இருக்கா அப்படி தான் கேட்குறாங்க. அப்படி ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு விஷயந்தான் இடம். அந்த இடத்த நம்ம விற்கும் பொழுதும் சரி, இல்லை நம்ம வந்து அந்த சொந்த இடத்துல வசிக்கும் போதும் சரி, இல்லை அதை வந்து இந்த ஏழைங்க, மிடில் கிளாஸ் பீப்புள், அப்பர் கிளாஸு யாராக இருக்கட்டும் அதை லைக் பண்ணாத ஆளுங்களே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான தொழிலை பண்ணுறதுல நாங்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மாதா பிதா குரு தெய்வம் எப்படி வந்து தெய்வம் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த கடவுளாக இருக்கோ, அதே மாதிரி உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு, நம்பிக்கை, நாணயம், கைராசி இந்த பாயிண்ட்ஸை யார் எந்த தொழிலில் பண்ணாலும், நிச்சயமாக லவ் பண்ணி பண்ணாலும், விரும்பி பண்ணாலும் அந்த தொழில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சக்ஸஸாக கண்டிப்பாக இருக்கின்றதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லை மேடம். நாங்கள் அந்த தொழிலை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சுன்னு இருக்கோம். முதல்ல 5 லட்ச ரூபாவில் ஒரு வீடுன்னு கூடிய மனையை நாங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். செங்கல்பட்டு டவுனில் ஒரு ஹாலு, ஒரு பெட்ரூம், ஒரு கிச்சன், ஒரு சிட் அவுட், ஒரு டாய்லெட், பாத்ரூம், வீட்டுக்கு போர்வெல் கனெக்ஷன், EB கனெக்ஷன், ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன், பத்திரப்பதிவு, இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 5 லட்ச ரூபாவில் கொடுத்தோம். அப்பேற்பட்ட ஒரு சக்ஸஸான ஒரு விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதில் ஜனங்களாண்ட ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிரியம் ஏற்பட்டு, எங்கள் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை ஏற்பட்டு, இன்றைக்கி வந்து 10,000க்கும் மேற்பட்ட ஒரு வாடிக்கையாளர்களை கிராஸ் பண்ணி போயின்னு இருக்கோம். இதற்காக ஒத்துழைப்பு அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறதுல நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம். எங்களுக்காக நியூஸ் 18 வந்து இந்த விருது கொடுக்குறதுல நாங்கள் இறைவனை திருவிழாவில் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஏன்னா நிறைய விருதுக்கு நான் வந்திருக்கேன், முதல்வன் விருது, நிறைய விருதுலாம். அப்போ நான் உட்காந்துன்னு நான் பார்ப்பேன், இதை நம்மளோட நிறுவனத்திற்கு இந்த விருது கிடைக்காதா, நம்மளுக்கு இந்த விருது கிடைக்காதான்னு பார்ப்பேன். இப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு எங்களோட நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் எங்களுடைய குடும்பத்தார் சார்பாகவும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள ரொம்ப பெருந்தும் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ மேம். இறுதியாக இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் எந்த பிரிவின் கீழ் யார் விருதை பெறப்போகிறார்கள் என்பதை தற்போது ஏவியில் பார்க்கலாம். தொழில்துறையில் எளியோரின் வெற்றி என்பது பல தலைமுறைக்கான முன் உதாரணம். எளிய பின்னணி, தொழில் மீதான தீராத தாகம், பற்று, ஒழுக்கம், துணிவு என அனைத்தையும் ஒருங்கே கொண்டு தொடங்கிய ஒரு நிறுவனம் இன்று 40 ஆண்டுகளை கடந்து 9 நிறுவனங்களாக வெற்றிகரமாக வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பை பெற்று விளங்கி வருகிறது. 9 நிறுவனங்களை கொண்டிருக்கும் VS குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் 900 ஊழியர்கள், 9,000ற்கு மேற்பட்ட விநியோகஸ்தர்களை கொண்டு தமிழகத்தில் மத்திய மாவட்டத்தில் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டமைத்திருக்கிறது.
இந்த விஎஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் 9வது நிறுவனமான விஎஸ் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் 2024ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. விஎஸ் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் சொந்த தயாரிப்பான டிரோன் ஸ்மார்ட் ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் இந்தியாவின் முதல் ஸ்மார்ட் ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் பிராண்ட் என்ற பெருமையை கொண்டுள்ளது. திருச்சியில் இருந்து உலகத்திற்கு என்ற தாரக மந்திரத்தை கொண்டு 1984ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட சரவணா எலக்ட்ரிக்கல் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் பயணம் இன்று பிவிசி விநியோகம், பைப் கார்ப்பரேஷன், சாஃப்ட் சொல்யூஷன், எலக்ட்ரிக்கல் ஏஜென்சி, ஸ்மார்ட் ரோபோட்டிக் கிளீனிங் என தங்களின் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தி இருக்கிறது இந்நிறுவனம். இத்தனைக்கும் காரணம் சரவணன் என்கின்ற இந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் என்று ஒருமித்த குரலில் உழைக்கின்றனர் ஊழியர்கள். இந்தியாவின் முதல் ஸ்மார்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் கிளீனிங் பிராண்டான டிரோன் ஸ்மார்ட் ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் உருவாக்கிய விஎஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ரோபோட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் சரவணன் அவர்களுக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோவிங் பிராண்டின் ஸ்மார்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் விருதினை வழங்கி சிறப்பிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. இந்த விருதை பெறுவதற்காக திரு எஸ் சரவணன், ஃபவுண்டர் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நியூஸ் 18 அவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கியதுக்கு எங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். டிரோன்கிறது, இந்த ஸ்மார்ட் கிளீனிங்கிறது ஆன்லைனில் மட்டுமே உள்ள ஒரு ப்ராடக்ட்டு. யார் வேணாலும் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கிது, மற்ற ஊர்லேயும் இந்த ஊர்லேயும். இது நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறப்ப ஏன் நம்ம இதை ஒரு ப்ராடக்டாக இந்தியாவில் ஷோரூம்ஸோட டச் அண்ட் ஃபீலோட ஆரம்பிக்கலாங்கிறதுனால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம். இன்றைக்கி 15,000லேருந்து 1 லட்சம் வரைக்கும் ஆல் லெவல் ஆஃப் சொஃபிஸ்டிகேஷன்ஸோட ஒரு குடும்ப பெண்ணுக்கோ இல்லை வீட்டில் உள்ள வேலைக்கோ ஒரு மினிமம் 1 மணி நேரம் உங்களோட வேலைகளை மிச்சம் பிடிக்கும். ஸ்மார்ட்டாகவும் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். வித்து சர்வீஸ் சென்டர்ஸ், டச் அண்ட் ஃபீல் சென்டர்ஸ். இதோட இப்போ நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். விரைவில் இந்தியா முழுதும் உலகம் முழுதும் போய்கிறோம். நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 பவர்ட் பை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் விகேர் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் கிளினிக். இந்த விழாவின் முத்தாய்ப்பாக மாண்புமிகு போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் திரு எஸ் சிவசங்கர் அவர்களை சிறப்புரையாற்றும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் தொழில் ஆளுமை விருதுகள் வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சி மக்களுக்கு செய்திகளை கொண்டு சேர்ப்பது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு மக்களில் பணியாற்றுகின்றவர்களுக்கும் அவருடைய ஆளுமையை பாராட்டி ஒரு விருது வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சியை நடத்துவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. தொழிலாளர்களை பாராட்டுகின்ற நிகழ்ச்சியில் நமக்கென்ன வேலை, நம்மை அழைக்கிறார்களே என்று ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. அம்னிபஸ் அசோசியேஷன் தலைவரான அன்பழகன் அவர்கள் கூறியது போல ஒரு 21,000 பேருந்துகள் இயங்கக்கூடிய தமிழ்நாடு போக்குவரத்து நிறுவனத்திற்கு தலைமையிடத்திலிருந்து பணியாற்றுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு. ஒரு 1,25,000 பணியாளர்களை வைத்து அவர்களை நலன்களை காத்து அதன் மூலம் மக்களுக்கு சேவைத்துறையாக இயங்குகின்ற இந்த துறையை செயல்படுத்துவதற்கு முதல்வர் அவர்கள் அளித்திருக்கின்ற வாய்ப்பின் மூலமாக இந்த விருதுக்கு வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று அந்த நினைவோடு வந்தேன். ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி. ஏன்னா பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்தவர்களை இங்கே அழைத்து பாராட்டியிருக்கிறார்கள். மிக சிறப்பான எதிர்காலத்தில் வழிநடத்தக்கூடிய துறையாக முதல் விருது வழங்கப்பட்டது. ஏர் டாக்ஸி எதிர்காலத்தில் மருத்துவத்துறையில் ஒரு உச்சத்தில் கொடிகட்டி பறக்கப் போகின்ற ஒரு நிச்சயமான துறையாக இருக்கும். அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நம்முடைய மண்ணின் மைந்தராக இருந்து அவர் இன்றைக்கு சாதித்து காட்டியிருக்கிறார் என்பது அவரை பாராட்டுவதை
ஒரு மிக முக்கிய கடமையாக எடுத்து இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பாராட்டியிருப்பதற்கு நான் நியூஸ் 18க்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் ஒரு சிறு நிறுவனமாக டெய்லரிங் வேஸ்ட்டை எடுத்து அதன் மூலம் ஒரு தொழிலை நிறுவி அதன் மூலம் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பேருக்கு வாய்ப்பு அளித்திருக்கின்ற அந்த சகோதரியை பாராட்டுகின்ற அளவிற்கு அவரை தேர்ந்தெடுத்திருப்பது என்பதும் பார்த்து ஒவ்வொருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். இங்கே ஆம்னி பஸ் தொழிலை குறித்து அவர் சொன்னார், அன்பழகன் அவர்கள். அந்த தொழிலில் இருக்கிற சிரமங்கள்லாம் தெரியாது. சகோதரி சொன்னது போல் அந்த ஹெட்லைன்ஸில் 4 நாளைக்கு வர்ற செய்தி தான் அதிக கட்டணத்தில் ஆம்னி பேருந்துகள் இயங்குகின்றன என்கின்ற செய்தி. ஆனால் அதற்கு அவர்கள் செய்திருக்கின்ற முதலீடு, மற்ற நாளில் அவர்கள் சந்திக்கின்ற சிரமங்கள், இதெல்லாம் வெளியில் தெரியாது. இப்படி ஒவ்வொரு துறையும், ரியல் எஸ்டேட் துறை, கல்லூரி நடத்துகின்றவர்கள், மருத்துவத்துறையில் செயல்படுகிறவர்கள் என்று இன்றைக்கு ஒரு பலதரப்பட்ட பரந்துபட்ட ஆளுமைகளை அழைத்து விருது வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சியில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்தியாவில் ஒரு சிறந்த தொழில் மையமாக விளங்கக்கூடிய மாநிலமாக நம்முடைய மாநிலத்தை மாற்றுவதற்கு கடுமையாக உழைத்து அதற்கான பலனும் நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். பொருளாதார வளர்ச்சியில் மற்ற மாநிலங்கள் ஒரு இலக்கை எட்டுவதற்கே சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் 2 இலக்கில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலமும் எட்டாத அளவிற்கு பொருளாதார வளர்ச்சியை கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார் என்றால் அவருடைய அயராத உழைப்பு. ஒவ்வொரு தொழில் முனைவரும் அந்த உழைப்பை சிறப்பாக செயல்படுத்தினால் நிச்சயமாக முன்னேறலாம். இங்கே ரியல் எஸ்டேட் துறை சேர்ந்த அந்த சகோதரர் சொல்லும்போது அவர் பட்டியலிட்டு சொன்னார், உழைப்பு, உண்மை, அந்த உயர்வுங்கிறது தான், அதுதான் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது. இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற முயற்சிக்கு இங்கே வந்திருக்கின்ற நீங்கள் எல்லாம் தான் அடித்தளம். ஏன்னா நீங்கள் இந்த தொழில்துறையை உயர்த்துவதன் மூலமாக தான் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த நிலை தொடர்வதற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும். நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார், தொழில் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் என்பதனை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சிறப்பு மிகு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து மிக சிறப்பாக நடத்தியிருக்கின்ற நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். ஒரு உத்வேகமான பேச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரு மாநிலத்தோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதே தொழில்துறையின் வளர்ச்சியை சார்ந்து தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக புரிய வச்சுருக்கீங்க. மிக்க நன்றி சார். தொழில் விருதுகள் 2025 நன்றி உரை வழங்குவதற்காக நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு செய்தி ஆசிரியர் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். வழக்கமாக இந்த தொழில் ஆளுமை விருது அப்படிங்கிறது எல்லா விருதுகளுமே தொடர்ச்சியாக தொழில்துறை சார்ந்த விருதுகள், அதே போல் கல்விக்கான விருதுகள், ஹெல்த் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் மகுடம், புதுச்சேரிக்காக தனியாக ஒரு விருது, சிகரம் அப்படின்னு விருதுகள் தொடர்ச்சியாக கொடுக்கறதுடைய அடிப்படை அங்கீகாரம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான். அங்கீகாரங்கிறது ஒரு விருது எப்போதுமே அங்கீகாரம் மட்டுமல்ல, ஊக்கமளிப்பது மட்டுமல்ல, அந்த விருது கமிட்மெண்ட்டாகவும் மாறும். விருதுக்குரியவராகவே நீங்கள் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட்டையும், விருது கொடுத்து அத்தனை பேர் முன்னாலேயும் இன்றைக்கி பல லட்சம் பார்வையாளர்கள் முன்னாடி தொலைக்காட்சியில் நாளைக்கு வரும்போது அது ஒரு கமிட்மெண்ட். இந்த விருதுக்குரியவராக அல்லது எல்லோருக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இருக்கக்கூடியது. குறிப்பாக அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது போல் ப்ரொஃபஸர் சத்யா உள்ளிட்டவர்களுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் மிக முக்கியமான ஒன்று. நிறைய நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தொழில்துறையில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதேபோல் அமைச்சருக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். மாண்புமிகு அமைச்சரை நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அதற்கு முன்னதாகவும் அறிந்தவன். ஆகச்சிறந்த எழுத்தாளர், ஆகச்சிறந்த படிப்பாளி, நிறைய வாசிக்கக்கூடிய, நிறைய எழுதக்கூடிய, இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருடைய எழுத்துக்களை எல்லாம் நாங்கள் அமைச்சரான பிறகு அந்த எழுத்துக்களை படிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்க நடுவில் ஒரு முறை அவருடைய அரியலூர் மாவட்டத்தினுடைய புத்தக காட்சியில் பேச போகும்போது சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர்கிட்ட. நிறைய வாசிக்கக்கூடிய, சமூகத்தை படிக்கக்கூடிய, சமூகம் சார்ந்து யோசிக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் துறை சார்ந்தும் இயங்கும்போது இன்னும் அது குறிப்பாக தொழில்துறையில் அமைச்சர்கள் குறிப்பிட்டாங்க. ரொம்ப குறிப்பாக எலக்ட்ரானிக்ஸில் தமிழ்நாடுடைய இன்றைக்கு நிலைமை தெரியும் நமக்கு. $14.1 பில்லியன் ஏற்றுமதியில் 41% தமிழ்நாடு தான். இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏற்றுமதிங்கிறது 41% தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்குது. இன்னும் தொழில்துறை சார்ந்த ஒரு மாநிலமும் கூட. தொழிலுக்கான ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். தொடர்ச்சியாக 50-60 ஆண்டுகளாக அதுக்கான ஒரு சூழல் உருவாக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த அரசாங்கங்கள் அதற்கான முன்னெடுப்புகளை செய்யும்போது நமக்கு அதுக்கான சூழல் இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமாக
அந்த என்விரான்மெண்ட் லேபர் ஃப்ரெண்ட்லியாக, அதே நேரத்தில் லேபருக்கான ரைட்ஸை கொடுக்குறதா அப்படின்னு பல விஷயங்கள் நிறைந்த ஒன்று. அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் தான் தொழில் ஆளுமைகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள், அதே போல் தொழில் தொடங்கி ஆளுமைகளாக வர வேண்டும் அப்படின்னு நாங்கள் விரும்பக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு அத்தனை பேரையும் ஒன்றாக அழைத்து இந்த விருது நிகழ்ச்சி நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு நடத்தி இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருந்த மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. அதே போல் வந்திருந்த அத்தனை விருதாளர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டும் வாழ்த்தும். தேங்க்யூ. தொழில் ஆளுமை விருதுகள் 2025 நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. 13 ஆளுமைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் இதே போன்றதொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம். இணைந்திருங்கள். இது நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு.